सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शेरी स्वागत करती हाँ। बुलेटिन का आगाज कर लैंदे हां हैडलाइनस दे नाल। ओंटारियो के हस्पताल दे विच नर्सां दी होई घाट। प्रीमियर डगफोर्ड ने बाकी टैरेटरीज ते नर्सां भेजण दी कीती मंग। मई जून ते जुलाई वैक्सीन खुराकां दे लई कैनेडा सरकार ने फाइजर बायोएनटेक समझौते ते कीते दस्तखत। मई जून ते जुलाई दे विच आउणगीआं होर खुराकां। अलवरा तो खास रिपोर्ट कुलमीत सिंह संघा की रिपोर्ट से एक नज़र। खबर विस्तार के नाल। ओंटारियो दे विच नर्सां की घाट होंदी जा रही है, जिस करके प्रीमियर डगफोर्ड ने बाकी टैरेटरीज नूं नर्सां भेजण की मांग की है। हालांकि अलबर्टा प्रीमियर जैसन कैनी ने कहा है कि सूबे दे विच वध रहे कोविड मामलों के कारण वो ये सहायता मुहैया नहीं करवा सकते, पर ओंटारियो दे विच नर्सां की घाट नूं पूरा करन दे लई हुण की कीता जाएगा, ये एक वड्डा सवाल है। ओंटारियो नूं हुण होर नर्सां की लोड़ है। ओंटारियो दूजे सूबिਆਂ ਨੂੰ नर्सां ते होर सेहत कर्मचारियों ਨੂੰ भेजਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ है, क्योंकि ये कोविड-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ है। ओंटारियो सरकार ने सारे सूबिਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲਨ ਐਂਗਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਂਗਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ओंटारियो ਇਕੱਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4145 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 620 ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਗਸ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਜੈਰਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਐਲਬਰਟਨਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। उधर ओंटारियो की एसोसीएट मैडिकल अधिकारी डॉक्टर याफी ने ओंटारियो के अंदर कोविड-19 के हालातों के बारे चानना पाया। उन्होंने दस्सिया कि पिछले हफ्ते ओंटारियो के 29,659 केस रिपोर्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इन्होंने केसां की रोजाना औसत दर 4000 के करीब है, जो कि लंघे हफ्ते यानी 36% तो ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हुण ओंटारियो के सब तो हाईएस्ट 4736 मामले रिपोर्ट किए गए। Our previous daily high was only 4 days ago when we reported 4,456 cases. Our provincial cases rate has also increased by almost 32% this past week. And now it's at 160.6 cases per 100,000 people. And very sadly, we are reporting an additional 145 deaths since last week's update. We do extend our deepest sympathies to the families, friends, and caregivers of those who have passed away from COVID-19, and to all those who are mourning the death of a loved one in these very difficult times. Hospitalizations and ICU occupancy are at the highest levels since the start of the pandemic. Today, we have 1,932 people in hospital with COVID-19, including 659 who are in intensive care. In terms of testing, 65,559 tests were processed yesterday. ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਈ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਵਾਧੂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਰਨਾ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਲੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਦੀ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਉਪਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। CMA ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਪਣਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਖੇਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। So to date, we have distributed 12.7 million doses of all types of vaccines to provinces and territories. Earlier this week, we received 1 million doses of Pfizer-BioNTech, and deliveries to provinces are now complete. A steady flow of 1 million doses still expected to be delivered on a weekly basis all the way through to end of May. And for June, Pfizer-BioNTech has confirmed upcoming deliveries of nearly 2 million weekly for a total expected of over 17 million doses of Pfizer-BioNTech this quarter. Earlier this week, 855,000 doses of Moderna arrived in Canada. Distribution to provinces and territories are underway and expected to be completed today. The following shipment is expected to be around 1.2 million doses, with the delivery at the end of April. Also, Moderna has confirmed that in May, Canada will receive 2.8 million doses in 2 shipments, one in mid-May and the other at the end of May. We will be issuing allocation tables to provinces and territories today to inform them the quantities they can expect to receive for each of the 2 shipments. Last Thursday, 317,000 doses of AstraZeneca were picked up from Europe, and deliveries to provinces started Friday, April 9th. We anticipate completing all deliveries by the end of this week. As vaccination programs continue to roll out, our distribution tempo will keep on increasing. We held a round of high-level discussions with provinces and territories this week, focused on vaccine distribution and immunization in each jurisdiction. We shared observations, compared notes, and identified best practices are worth sharing. I'd like to emphasize that throughout the country, numerous teams of dedicated Canadian professionals are working relentlessly on a timely and effective distribution of vaccines in the deliberate immunization effort, and will continue to work very closely with all stakeholders. You will recall several weeks ago, Moderna delivered on a 3-week cycle, and they've moved to a 2-week cycle. They have experience and continue to experience a quality assurance processes backlog. It's not a production problem. It's part of the entire process of getting vaccines out the door to countries. And we've worked on narrowing down the window at which we can pick up those vaccines. So we're
The vaccines that were distributed this week were initially scheduled for last week, and it might have been challenging for provinces as they had to rejig their schedule. And now those vaccines are out for distribution, and the next wave of vaccine was initially scheduled for next week. What I'm saying is that we're going to work on the assumption, a very reasonable assumption, that we can pick up at the front end of the last week of this month, with distribution complete at the end of this month. That's our objective, and we're working closely with provinces and territories to risk manage this. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਿਨ ਓਟੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਪਲਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ $20 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। Canada must not ignore the reality of climate change. It is already impacting our ecosystems, hurting our communities, and damaging our infrastructure. Canada's Conservatives will meet our Paris climate commitment and reduce emissions by 2030 to fight climate change and protect our environment. But we won't do it on the backs of working Canadians or by hurting our economy. Canadians can't afford Justin Trudeau's carbon tax hike, and we must rebuild our economy. Le Canada ne doit pas ignorer la réalité du changement climatique. Il a des effets néfastes sur nos écosystèmes. Il nuit à nos collectivités en plus d'endommager nos infrastructures. D'abord, les conservateurs vont respecter l'accord de Paris sur le climat. Pour lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement, nous allons réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. On va le faire pour notre environnement, pour notre pays et pour nos enfants. De plus, on va le faire sans taxer les travailleurs canadiens et sans faire fuir les emplois ou les investissements du pays. Canada's Conservatives have a plan that will achieve the same emission reductions as the Liberal carbon tax plan while growing jobs and our economy. We recognize that the most efficient way to reduce our emissions is to use pricing mechanisms. However, having a market-based approach means that we cannot ignore the fact that our largest and most integrated trading partner, the United States, does not yet have a national carbon pricing system. And the present state of global trade allows some of the world's worst polluters to become free riders to the detriment of Canadian workers. Any serious plan must recognize these realities. This is the plan we will put to the provinces as a federal partner. Canada's Conservatives will scrap the federal carbon tax backstop and work with the provinces to implement an innovative and national personal low-carbon savings account. This will maintain a consumer price on carbon, but without one penny going to the government. Instead, every time Canadians buy hydrocarbon-based fuel, they will pay into their low-carbon savings account that they will manage and use towards purchases that will help them lower their carbon footprint. ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚਲੇ ਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਫਲਾਨੀ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
60 ਤੋਂ 70% ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਔਰ ਹੌਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੀਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਗਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 2 ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨਾਹਿਦ ਨੈਂਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਗਾਟ ਮਾਈ ਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਫਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜੀ ਉਹ 2000 ਤੇ 34 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰ 1646 ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 17,198 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 9.6% ਆ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 8682 ਐਕਟਿਵ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਔਰ ਉਹ 53.5% ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 16,223 ਟੋਟਲ ਐਕਟਿਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿ ਲਓ 45% ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਆ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ 416 ਅਲਬਰਟਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਔਰ 96 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਰੋਪੀ ਕਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਨੋ ਅਤੇ ਆਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਨੈਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਲਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ 3 ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਓਨਾ ਮੋਇਸਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਾਊਂਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਕਾਊਂਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਡੋਰ ਫਾਇਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਾਇਰ ਪੈਟਸ ਅਤੇ ਚਾਰਕੋਲ ਬ੍ਰਿਕਟਸ ਅਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਪਰਮਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਸਟਲੌਕ ਕਾਊਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਲੈਕ ਸੇਂਟ ਐਨ ਕਾਊਂਟੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਡੋਰ ਏਰੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਟਾਊਨ ਆ,
ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਲਡੂਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੇ 84 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਰਾਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 8 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੌਖੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ 8 ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 10 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗਨ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆ ਕੱਲੀ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗਨਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਲੋਕ। ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।